Hi everyone, welcome to Knowledge Center. ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. So before starting today's session, let us recall what we have discussed in the previous session. So in my previous video, ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we have discussed about time and work. Right. So I have given some important formulas regarding the time and work. So ಈ time and work ಅಲ್ಲಿ important formulas ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು important formula ಇದೆ time and work ಅಲ್ಲಿ. Let us write that formulas on board now. Okay. So what was that? First formula ಏನಿತ್ತು? Time into efficiency will give you the work. So that is what the first formula, and you have to remember this so that you can solve any kind of a problems ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Okay, right, and we have another formula which is given as m1 h1 d1 by w1 equal to m2 h2 d2 by w2. So ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So I have taken some examples to understand, to make you to understand these formulas. Now in this video we are going to learn about type 2 or level 2 kind of a questions in time and work. So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೇನೆ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಲೆವೆಲ್ 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತೇನೆ. ಸೊ all of you kindly watch till end to go through the level 2 kind of questions. Okay, so first let us move for the examples of level 1. Let us take a question. Okay, question number 4 ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. A can do a bit of work in 25 days. So let me highlight this. So A ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ 25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Which B can complete in 20 days. So B ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಕೆಲಸನ 20 days ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Both together work for 5 days. See, this is most important here. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right? Both together work for 5 days and afterward A leaves off. So ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ A person ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. So if A leaves off, how long will B take to complete the remaining work? So ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ A ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ B ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಕೆಲಸನ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. A can do it in 25 days. B alone can do it in 20 days. But B and A both together work for 5 days and A leaves off. So after leaving that person, B alone, how many days he will take to complete the remaining work? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ let us see the solution now. So solution first we should find. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? 1 day work of A and B ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. So let's say A's 1 day work. So A's 1 day work can be given as A can do it in 25 days. So 25 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. So 1 day work of A is 1 by 25. Similarly B's 1 day work. B ಅನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು? he can finish. ಅವನು 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ 1 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದು 1 by 20. ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 days. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಬೋತ್ ಆಡ್ ದೆಮ್, ಇಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ A plus B is 1 day work. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 1 day ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1 by 25 plus 1 by 20. ಇಬ್ರು A is 1 day work 1 by 25, B is 1 day work 1 by 20. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by 25 1 by 20 ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? 100 ತಗೋಬಹುದಾ? 25 4 the 100, 20 5 the 100. ಓಕೆ, ಸೊ 25 4 the 100. ಸೊ 4 plus 5, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 9 by 100. ದಟ್ ಈಸ್ 1 day ವರ್ಕ್ ಆಫ್ A plus B. ಇಬ್ರು A and B ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 1 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? 5 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ A plus B 5 day ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ A plus B's 5 day ವರ್ಕ್, 5 days ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 9 by 100 into 5. So 5 1s are
520. So 9 by 20. So this is actually 5 days work of, this is 5 days work. Okay. So 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. 9 by 20 ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಎ ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಎ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಒಬ್ನೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ನಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ 1, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ 1. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು, 9 by 20, 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟಿಲ್ 5 days ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus 9 by 20. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 11 by 20. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರೋದು 11 by 20. ಓಕೆ. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಂತಾನೆ ಈ 11 by 20 ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸೋಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬಿಸ್ 1 day ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, 1 by 20. ಸೊ ನಾವೀಗ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿರೋ ಕೆಲಸ ಬಿ ಒಬ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 11 by 20 ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 by 20 ಗೆ ಇಂಟು 11 ಮಾಡಿ, ವಿ ಗೆಟ್ 11 by 20. ಸೊ ಬಿ 1 day ವರ್ಕ್ 1 by 20 ಇದೆ, ನಾನು ಇಂಟು 11 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು 11 days ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 by 20 ಬಂತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 11 days to complete the remaining work. That's it. Okay. ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಬಿ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು 11 by 20 ಮಾಡಬೇಕು. 1 by 20 ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ 11 by 20 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 11 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 11 days to complete the work. That is the answer. Now let's move for the another question. Okay, question number 5 ನೋಡೋಣ ಈಗ. So A does 80% of work in 20 days. So 80% of work done in 20 days. He ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, A. He then calls in B. He calls B and they together finish the remaining work in 3 days. So remaining work will be done in 3 days. Okay. How long B alone would take to do the complete work? So very simple concept here. A will complete 80% of work in 20 days. So remaining work, what is the remaining work now? 20%. So that 20% of work will be done by A and B together in 3 days. So now the question is, if B alone work, then how many days he will take to complete that particular work? Okay. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಈಗ A 80% ವರ್ಕ್ ನ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 20% ನ ಅವರೊಬ್ಬನೇ ಮುಗಿಸಲ್ಲ, ಬಿ ನು ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ. ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಇಬ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 20% ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆ 20% ಕೆಲಸನ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿ ಒಬ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, 1 day ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ here I can find 1 day work of A, right? So let's see. A is 1 day work is equal to, so generally ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಈಗ, A 1 day work is completing the work in 20 days. ಬಟ್ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, 20 days ಅಲ್ಲಿ 100% ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 80% ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1/20 ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, 80%. ಸೊ 80% ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ 0.8 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇ is nothing but efficiency. Efficiency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 day work. Okay, so that can be given as this work 0.8 by t. ಈ ಟಿ ನಿ ಕಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ವರ್ಕ್ 100% ಆಗಿದ್ರೆ 1 by t ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ 80% ಆಗಿದೆ, ಸೊ 0.8 by t. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ? ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ? 20. ಸೊ ಇದು 0.8 by 20 will be the efficiency of A. A ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 0.8 by 20. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು? 0.8 by 20. 1/20 ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್, ನೌ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, he then calls B and they together finish the remaining work in 3 days. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಬರೆಯಬಹುದು? ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 3 days ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 100% ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. 80% ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 20%. ಸೊ 0.2 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 0.2 by 3 ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಬಂತು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಬಂತು. ನೀವು ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೀಸ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ is equal to 0.2 by 3. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ therefore b is equal to 0.2 by 3 minus a. ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? b's ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್. b ನ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ b. ಓಕೆ, b is equal to 0.2 by 3 minus we know a ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ? 0.8 by 20. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. 60 ತಗೋಬೋದಾ? ಓಕೆ, 320s are. So 20 into 0.2 we get 4. 23s are minus. So 3 into 8 24, but it is 0.8, so it is 2.4. So I can write it as 4 minus 2.4 1.6 by 60. This is B's one day work. So B na one dinada ಕೆಲಸ ಏನು? 1/60. ರೈಟ್, 1/60. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದರ್ ಆನ್ಸರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 60/1.6 days. B alone can complete the work in 60/1.6 days. ಒಂದ್ ದಿನದ ವರ್ಕ್ ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 60/1.6 ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? 600/16 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 16 1 16 3 ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 37.5 days. So B alone will take 37.5 days to complete the task. So this is how we need to understand and analyze the questions. We can't just stick on for T E equal to W, M1 H1 D1 by W, that formula. Okay, those are the basic formulas. But you should analyze it like this. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/20 ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, FDC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದಿ another question. So now let's see question number 6. So question number 6 ಏನಿದೆ? There are 10 women. 10 women can complete a work in 7 days.
and 10 children can complete the same work in 14 days, right? 10 children take 14 days to complete the work. How many days will 5 women and 10 children take to complete the work? Simple question ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. 10 women can complete the work in 7 days. 10 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು 14 ದಿನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ 5 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ? That's the question. So to solve this, again I can apply two method here. ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, let's see that. So one day work of one woman ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. So one day work of one woman. So 10 women can complete it in 7 days. Okay. So 10 women's one day work ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/7 ಆಗುತ್ತೆ. But 1 woman one day work ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/70 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, 1/70. That is one day work of one woman. 10 women ಆದ್ರೆ 1/7. One day work of 10 women ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/7. But 1 woman ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So 1 woman one day work 1/70 ಆಯ್ತು. That's what I have written here. Okay. So same way, let's write it for children. One day work of one children. One day work of one child. 10 ಹುಡುಗರು, 10 ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, 10 children can complete it in 14 days. So one child can complete it in 140 days. Okay. So one day work of one child is inverse 1/140. So ಒಬ್ಬ ಮಗುದು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು one day work ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Okay. So then question ಏನಿದೆ? 5 women and 10 children work together. So how many days they will take to complete? So one day work for one woman, one day work for one child we have calculated. Now let's see, if I consider 5 women plus 10 children, find one day work of this. One day work of 5 women plus 10 children. So what would be the one day work of 5 women plus 10 children? ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ one day work ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the total days. ಮುಗೀತು, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವುಮೆನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ 1/70. 5 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 5 ವುಮೆನ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 5 ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 5/70 ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 10 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದೇನು? ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ 1/140. ಇದೇ 10 ಚೈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 10/140. Now simplify this. If I take LCM, I can take 140 as an LCM. Then 140 LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2, okay, 10 plus 10, 20/140. 20/140 ಅಂದ್ರೆ 1/7. So one day work of 5 women and 10 children is 1/7. So therefore, the number of days they take to complete is 7 days. This is the answer. Okay. Number of days considered by 5 women and 10 children to complete the work is 7. This is one method. You should be very careful here. One day work of one woman, one day work of 10 women ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 1/7 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/70. ಯಾಕೆ ನಾನು 1 woman 1 child ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 5 women plus 10 children one day work ಮಾಡಬೇಕು. So one day work into 5, one day work into 10, one day work of women into 5, one day work of child into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this is the one method, first method. Let's look into this second method. ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So 10 women can complete a work in 7 days. Okay. So we have a formula. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಮನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So I can take this formula M1 D1 by W1 H1, but hours are not given. Hours ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So H1, let me erase it, neglect it. Then M2 D2 by W1. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ W1 ತಗೊಂತೀನಿ because both work are same. Okay. Or W2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ and you can have a condition W1 is also equal to W2. So what happens now? I can say W1 and W2 get cancelled.
ಸೊ M1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ 10 ವುಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 10 ವುಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 7 days into 7 equal to M2 10 children. So I will take it as 10C. It will just indicate the children into how many days they take 14. Right. So now I can get a ratio of women and children. So I can get it as 10 women. I'll take children here. 10 children is equal to 14 by 7. If I take these two words here, then I get 2. Therefore, this get cancelled. We get it as W by C is equal to 2. Or we can write 1 woman is equal to 2 children. We got a relation between the woman and children. 1 woman is equal to 2 children. Okay, right. So if this is the case, now I should use this in this and find the total days. If 5 women and 10 children work together, how many days they will take to complete? So 5 women means in place of 5 women plus 10C. In place of 5 women, what I can do? I know that women is nothing but 2 children. If I have 5 women, I can write it as 5 into 2 children. That is 10 children plus 10 children. These two are same. Right? So totally how many children I got here? 20 children. Therefore, 20 children. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 20 children ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ 10 children can complete it in 14 days. Okay, 10 children can complete it in 14 days. ಅಂದ್ರೆ 20 children can complete it in half of it. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸನೂ ಆಫ್ ಆಯ್ತು 7 days. So that's what this is the answer. The 20 children can finish it in 7 days. ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು 7 days. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. You can follow this. If not, you can also apply this one also, right? So your method is not important, the way of getting answer and how fast you can get the answer. And you should just apply the concepts over there, so that for that you need to practice. Okay, so this is the concept. I will repeat this concept once again. I have taken the ratio of women and children. I got 1 woman equal to 2 children. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾನ. ರೈಟ್, ಅದು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 5 ಮಹಿಳೆಯರು 10 ಮಕ್ಕಳು. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 5 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದಾಗ 10 ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಕ್ಕಳು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ 20 ಮಕ್ಕಳು ಆದಾಗ ಈಗ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 7 days. ಅದು ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ level 1. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ, I will go for a level 2 kind of a questions. I will take that kind of questions. 1-2 questions ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ level 2 type of questions ನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. Let's see the level 2 type of questions in time and work. So till now we have discussed about the level 1. So now let's move on for the level 2 type of questions. So to understand that level 2 kind of a questions, I have taken one example. So let's look into the question and then we will try to solve it out. Okay. So A and B can do a bit of work in 12 days. So the combination here, look into this. They are not given in level 2. Generally what happens, they will not give the individual work. Means A can do in so many days, B can do in so many days. That kind of questions will not be there. So A ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ, B ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. A and B ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, B and C ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್. A and B ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 12 days. A ಮತ್ತು B 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. B and C ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 15 days. B and C 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ. ಸೇಮ್ ವೇ C and A 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 20 days. So in how long will they complete it cooperating? So how long they complete it cooperating in the sense, cooperating ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. If they do the work together, how many days they take to complete? That's what you need to find. Okay. Next we have additionally, in how long can A alone can do it? A ಒಬ್ಬನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಎರಡನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So here we know that we used to generally calculate. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1 day work of A, 1 day work of B, 1 day work of C ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 day work of A ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, 1 day work of A and B ಮಾಡಿ, and 1 day work of B and C, 1 day work of
ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1/12. This is 1 day work of A plus B. Similarly, 1 day work of B and C, B plus C. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಲೆವೆಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 15 days. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1/15. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 20 days. ಸೊ 1 ದಿನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1/20. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎ 2 ಸರಿ ಇದೆ, ಬಿ 2 ಸರಿ ಇದೆ, ಈವನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ 2 ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎ 2a 2b 2c. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 2a plus b plus c is equal to 1/12 plus 1/15 plus 1/20. ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದು a plus b plus c ಇದು 1 day ವರ್ಕ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಇಟ್, ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 2a ಬರುತ್ತೆ, 2b ಬರುತ್ತೆ, 2c ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 1 day ವರ್ಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 1 day ವರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. therefore a plus b plus c 1 day work of a plus b plus c is equal to, so LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರದ್ದು 60 ತಗೋಬೋದಾ? ರೈಟ್. 12 5 so 5 plus 15 4 the 60, 4 plus 23 the 63. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 5 plus 4 9, 9 plus 4 3, 12/60. So 12/60 can be written as 1/5. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಆ 2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ into 2 ಆಯ್ತು. So this is equal to 1/10. So a plus b plus c 1 day work is 1/10. ಇದು 1 ದಿನದ ಕೆಲಸ. ಈ 3 ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ 1/10 ಆಗುತ್ತೆ. therefore a plus b plus c can complete the work in 10 days. just inverse ಮಾಡಿ. so a b c ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? that is the answer for the question. next ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ? additionally in how long can a alone do it? a ಒಬ್ರೆ, a alone how many days he will take to complete? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 1 day ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎದಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ 1 day ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಎ ಅಲೋನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1 day ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ is 1/10. Here it is 1/10. This is 1 day work of a plus b plus c. Okay. Similarly, now what I can write? Therefore, a is equal to, I need to find 1 day work of a. So that can be given as 1/10 minus b plus c. I'll take that towards the RHS. Okay. So look into that. 1/10 minus b plus c. So now a is equal to 1/10. I know what is b plus c. b plus c 1 day work ಏನು? b plus c 1 day work ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ರೈಟ್? 1/15. so it is 1/15. now take the LCM. so we can take it as 30. 10 3s are 15 2s are, so 1 2s are 2. it will be 1/30. so 1 day work of a, 1 day work of a is 1/30. therefore a will complete the work in 30 days. inverse of it. that's it. that is the answer. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬಿ ಅಲೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಅಲೋನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸೇಮ್ a plus b plus c 1 day work ಏನು? 1/10. therefore ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, b can be written as 1/10 minus a plus c ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, a plus c.
and a plus c one day work ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 1/20. So 1/10 minus 1/20. Again LCM will be 20. 10 2s are 20. So 2 minus 1. So 1/20. So B alone can complete the work in 20 days. Similarly, you can apply it for C. Even though it is not asked in the question, you can try it out. You can find C one day work. I will give the answer. C alone can do it in 60 days. You just cross check it. Cross check ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Okay, right. Now I'll take one more example for this session. So level 2 question number 2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. A and B can make paintings in 6 days. A and B together can make a paintings in 6 days. B and C can make those paintings in 10 days. If A, B and C together can finish the work in 4 days, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, then A and C together will do it in how many days? So this is the question mark here. So A and B ಸೇರಿ 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, B and C ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ. A plus B plus C ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತು B C ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A B B C ಅವರು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ right here A plus B. Let me change this. So one day work of A plus B. A plus B one day work ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀ 6 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1/6. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ B and C. So B plus C one day work is they complete it in 10 days. So 1/10. It's just we're talking about one day work. Then they have given A, B, C will complete it in 4 days. So A plus B plus C, one day work of A plus B plus C is 1/4. You need to find what is A plus C. Means A plus C, how many days they take to complete. A plus C ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. So if you find one day work of A plus C, ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು one day work of A plus C. ಅದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a total days. So how to find that A plus C? A plus it can be given as A plus C's one day work is 1/4. A plus B plus C is one day work minus B. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ A plus C's one day work ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, A plus B plus C one day work minus B ಮಾಡಿ. B ಹೋಯ್ತು, A plus C ಉಳಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ we don't know what is the one day work of B. B one day work ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. A plus B ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ B alone ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ A plus C ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ A plus B, B plus C and A plus C, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times of A, 2 times of B, 2 times of C. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಬರೋದೇನಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 2A plus B plus C is equal to, I can write it like this, A plus B plus B plus C plus A plus C. A plus B ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, B plus C ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, A plus C ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A plus B plus C into 2 ಬರುತ್ತೆ. 2A 2B 2C ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So I can write it like this. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, I want to find one day work of A plus C, right? So to find one day work of A plus C, one day work, okay, of A plus C, I will write it like this. Just a minute. Find one day work of A plus C. What we have done, I will take this A plus C ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. So 2 times of A plus B plus C minus A plus B minus B plus C. ಎಲ್ರದ್ದು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ A plus B plus C ಇದು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್, ಅದೆಷ್ಟಿದೆ 1/4, 2 into 1/4 minus A plus B ಇದು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ 1/6 ಇದೆ minus B plus C ಇದು ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ 1/10. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1/2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1/2 minus 1/6 minus 1/10. LCM ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ತಗೊಳ್ಳಿ. 2
15s are, so 1 15s are, it will be 15, 6 5s are 30, so 1 5s are 5, minus 10 3s are 30, so 1 3s are 3. 15 minus 5, 10, 10 minus 3, 7. So 7 by 30. Idenidu 1 day work of A plus C is 7 by 30. Therefore, A plus C can complete the work in 30 by 7 days. Reverse of 1 day ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ A plus C ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ 30 by 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.